It's up in the air. Hockey might take a chance. Ashwin gets 5. Hello everyone, and welcome to today's episode of Reminisce with Ash. Welcome everyone to today's episode of Reminisce with Ash. As always, we will begin the show with a match in mind, and you must have all seen the promos and the post. We will be talking about the 1983 Prudential World Cup final. We all know about the 2011 World Cup. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் 2011 எக்ஸ்ட்ரானரி இந்தியன் டீம் விளையாடி இந்திய மண்ணிலேயே வந்து இந்த வேர்ல்ட் கப்பை ஜெயிச்சு கொடுத்தாங்க மும்பையில். அந்த டீமில் நானும் இருந்தேன். பட் கிரிக்கெட் எப்படி ஆரம்பிச்சது இந்தியாவில் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, கிரிக்கெட் பேசிக்லி பிகேன் வித் திஸ் 1983 ட்ரையம்ப் அண்டர் கபில் தேவ். இந்த வேர்ல்ட் கப் வந்து ஒரு அன்பிலீவபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் கிரேஸை கிரியேட் பண்ணிச்சு வித்தின் இந்தியாவில். இந்த ஸ்போர்ட்டே பாப்புலர் ஆனதுக்கு காரணம் இந்த 1983 வேர்ல்ட் கப் விக்டரி தான். அண்ட் டுடே ஐ வில் பி ஜாயின்ட் by none other than Rajesh Vaidya. Who is Rajesh Vaidya? If some of you don't know, I assume most of you would know because of the kind of legendary Veena player that he is. He made Veena an instrument and a Veena player such a infashionable thing. He entertains people. He is unbelievable on Twitter and Instagram, and today he is obliged to join us. He is a massive cricket fan, and I'm just waiting for him to join us anytime, and the moment I get a hi from him on the chat window, I will open up for it. And most importantly, at the end of today's Reminisce with Ash, we will also be taking a quiz. I'm sure most of you are yes, as we are speaking, Mr. Raj is going to be live with us. And இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா at the end of this chat with Mr. Rajesh Vaidya, we will go live with 4 fans. Hello sir, hello எப்படி இருக்கீங்க? Hi Ashwin, how are you? Very well, thank you. My wife says hi, regards to your family. Hi. Thank you so much Ashwin, thank you so much. First of all, thank you so much for making me to do this in your session. Thank you sir. இது தேங்க்ஸ் சொல்றதுக்கு அவ்வளவு பெரிய விஷயம் ஒண்ணுமே இல்ல சார், because see, not many people are aware, but you did play in my wedding as well. உங்களுக்கு கன்னடா ஞாபகம் இருக்கும். Yes. So I mean, I'm still confused because when you were playing on the other side and we were about to get married, both of us, the entire audience turned towards you and we were wondering if we all should come over to your place. உங்க இடத்துக்கு வந்து நீங்க எங்க வாசிக்கிறீங்களோ அங்கேயே தாலி கட்டலாம்னு யோசிச்சாங்க. அதுக்கப்புறமா I mean, it was a spectacle sir. Sitting in the ritual இருக்கும்போது நீங்க என்ன பண்றீங்களோ அதை பார்க்கறதே ஒரு ஸ்பெக்டக்கலா இருந்தது. Thank you so much for that. Thank you, pleasure. How is your kids? They are fine sir. How's COVID treating you? How are you confined to the house? Yes, I'm always in my studio practicing, doing some cover singles. adile da ukandirken. Every day 1 minute I manage to catch up sir. I manage to catch up on your 1 minute every day. Keep it going. It is just unbelievable how you entertain people. Sir, before we get going, my wife was actually saying she should have escaped from me and started dancing for your music during the marriage. It's a little too late. Sir, tell me something. You sort of given the whole Veena playing a twist, Ilya. So to say, it's become some sort of from it being very classically looked upon, it's being looked upon as something that's very fashionable and attractive. Was it always on your mind to do that to it, or it is your streak that it happened? See, I always wanted to play something new, and my Veena tone, what I'm using now, I always wanted my Veena sound different. I always கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 years I was roaming. I was touring Europe ஒரு 90s ல நான் சொல்றேன், 97 to 2001. So ஒரு 4 வருஷம் I was working with the French ballet. So அந்த டைம்ல I was continuously touring in Europe. ஸோ ஒரு 3 மாசம் டூர் பண்ணுவேன், ஒரு வாரம் இந்தியா வருவேன், திருப்பி 3 மாசம் டூர்ல போயிடுவேன், அந்த மாதிரி இருந்தது அது. ஸோ அந்த டைம்ல ஐ வாஸ் சர்ச்சிங் சம்திங் நியூ ஃபார் மை வீணா, த ஸ்ட்ரிங்லேருந்து த கேஜெட்ஸ்லேருந்து எவ்ரி திங். ஸோ ஐ வாஸ் நூக் அண்ட் கார்னர், ஏதாவது ஒரு குட்டி மியூசிக் ஷாப் பார்த்தா கூட வீணே எடுத்துன்னு உள்ள போயிடுவேன், உட்காந்து போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவேன், ரிசர்ச் பண்ணுவேன். ஸோ அப்படி கிடைச்சது தான் I got my string, which is not meant for Veena actually, but I'm using for Veena. Wow. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். Sir, I mean, obviously you've been watching the show, நீங்க சொன்னீங்க.
So like it already put out on Instagram story, இன்னைக்கு வந்து நம்ம 1983 வேர்ல்ட் கப் ஃபைனல் பத்தி பேச போறோம் சார். அதான் வந்து இப்ப எனக்கு உங்கள்ட்ட சில क्वेश्चंस இருக்கு அஸ்வின், நானும் கேட்பேன் உங்களை. சார் இது எப்படின்னா 1983 வேர்ல்ட் கப் உங்க மியூசிக்கோட ஒரு கலவை, அதோட சேர்ந்து உங்களோட क्वेश्चंस. இன்னைக்கு ஒரு தாம் ஜூம் தமாக்கா தான் நினைக்கிறேன் நான். ஓகே. சோ எனக்கு என்னன்னா சார், எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन உங்ககிட்ட இருக்கு. அதுல இருந்து நீங்க உங்களோட 1983 வேர்ல்ட் கப் ஃபைனலோட மெமரிய சொல்லலாம். நான் 1983 வேர்ல்ட் கப் போது பிறக்கவே இல்லை. சோ நான் வந்ததே வந்து வேர்ல்ட் கப் ட்ரையம்க்கு அப்புறம் தான். பட் நீங்க வந்து யூ மஸ்ட் ஹவ் பீன் about 10-11 years old இந்த வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணும்போது. எக்ஸாக்ட் 10 years. 1983 இல்லையா? ஆமா 1983. கரெக்ட்டா 10 வயசு. இப்ப எல்லாரும் கெஸ் பண்ணிருப்பாங்க என் வயசை. You're still young sir, long way to go. Yes sir. அந்த வேர்ல்ட் கப் வின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு உங்களுக்கு ஏதாவது ஞாபகம் இருக்கா சார்? What was your reaction? அது ஒரு வேர்ல்ட் கப் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர். அப்ப நான் வந்து வீணை கத்துக்க ஆரம்பிச்சு நான் 6 வயசுல கத்துக்க ஆரம்பிச்சேன். ஒரு 10 வயசு ஒரு 3.5 வருஷம் கத்துண்டு அது ஒரு பீக் எனக்கு கத்துக்கிற அந்த டைம், நான் பிராக்டிஸ் பண்ற டைம் அப்படின்னு. பட் இந்த வேர்ல்ட் கப்புக்கு எவ்ரிடே என்னுடைய ரொட்டீன் வந்து எங்க அப்பா முன்னாடி உட்காந்து நான் வந்து 8 to 9 hours வாசிச்சே ஆகணும். என்ன எப்படி எந்த ராஜா எந்த பட்டணம் போனாலும் நான் வாசிச்சு ஆகணும் உட்காந்து. சோ அந்த டைம்ல எங்க அப்பாட்ட வந்து முத நாள்ல இருந்தே கெஞ்சுறேன், அப்பா நாளைக்கு ஃபைனல்ஸ் தயவு செஞ்சு நாங்க உட்காந்து பாக்கணும். சரி பாரு, ஆனா பார்த்த உடனே வாசிக்கணும். நான் சரி வாசிக்கிறேன் அப்படின்னு. அண்ட் யூ won't believe அந்த 10 வயசுல கத்துறோம். ஸ்ரீகாந்த் சார் அடிக்கிறதுக்குலாம் கத்துறோம். ஐ திங்க் அவர் தான் மேன் ஆஃப் த மேட்ச் நினைக்கிறேன், இஃப் ஐ எம் ரைட். Yes, he was the highest scorer also நினைக்கிறேன். ஹையஸ்ட் ஸ்கோரர் கிழிச்சுட்டு கத்துறோம். அதுவும் அந்த வின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ won't believe 10 வயசு சட்டை கிழிச்சுட்டு ரோட்ல ஓடுறாங்க. எங்க அப்பா பின்னாடியே அடிக்க ஓடி வராரு. என்ன வாசிக்கிறதுக்கு உட்காந்து வக்கீல்ல ராஸ்கல் கிரிக்கெட்டை பார்த்துட்டு எழுந்து ஓடுற நீ வாடாங்க வந்து. பட் அப்ப வந்து it was an era of black and white TV ல sir. You were watching it on TV or radio commentary? Solidar TV. Oh wonderful. Solidar black and white TV ல பார்த்தோம். ஆமா. அதாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா 75-79 வேர்ல்ட் கப் ரெண்டுமே வெஸ்ட் இண்டீஸ் வந்து ஸ்டீம் ரோல் பண்ணாங்க. அதாவது எப்படின்னா இவங்களுக்கு ஒரு ஆன்சரே இல்ல வேர்ல்ட் கிரிக்கெட்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன். எனக்கு இந்த வேர்ல்ட் கப்போட ஹைலைட்ஸ் யூடியூப்ல இன்னைக்கு பார்க்கும்போது கூட என்ன தோணும்னா, வெஸ்ட் இண்டீஸ் வந்து வரும்போதே ஒரு ராகிங் ஃபீலிங்ல வந்தாங்க ஒரு இந்தியன் டீமை பார்த்து அப்படின்னு ஃபீலிங். அதனாலதான் எனக்கு எப்பவுமே ஒரு கொஸ்டின் என்ன பண்ணோம், அந்த ஃபர்ஸ்ட் பால் வந்து கவாஸ்கர் வந்து 2 for 1 அவுட் ஆவாரு. நிக் ஆஃப் பண்ணுவார் ஆண்டி ராபர்ட்ஸ்க்கு ஜெஃப்ரி டூஜன் கேட்ச் புடிச்சிட்டு போய் சென்டர் விக்கெட்ல அப்படியே டான்ஸ் ஆடி அப்படியே சிரிச்சினே கையெல்லாம் தட்டுவாங்க. அதை பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த விஜய் சேதுபதி சாங் தான் சார் ஞாபகம் வரும். மாமா அந்த சாங் அத கொஞ்சம் ப்ளே பண்ண முடியுமா? அதான் எப்படி ஒரு எங்க கூடயே விளையாட வரியா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். வீணா தெரியுதா? நல்லா தெரியுது சார். சார் அன்பிலீவபிள். எனக்கு இந்த சாங்க வந்து அந்த பேக் டிராப்ல யோசிக்கும் போது விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ், ஜெஃப்ரி டூஜன், கிளைவ் லாய்டு தான் தெரியுறாங்க. அந்த காலத்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமோட ஆட்டிடியூடே இதான் சார். நீங்க அடுத்த அந்த கேமோட ரெமினிசன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஆக்ஷனே வந்து சும்மா பால் போடும் போதெல்லாமே வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் வந்து வெறும் இதுதான் பவுன்சர், ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றது இந்த டிரைவிங் லைசன்ஸ் சொல்லுவாங்க கிரிக்கெட்ல, ஃப்ரண்ட் ஃபுட்லயே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு பின் பண்ணுவாங்க. கிளவுல அடிக்கும், ஹெல்மெட்ல அடிக்கும், இதே மாதிரியே தான் விளையாண்டு இருப்பாங்க. அவங்க மட்டும் ஏதோ டேபிள் டென்னிஸ். நீங்க அந்த ஜோல் கார்னர் பாத்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் பாலே வந்து கைக்குள்ள எலுமிச்சமான மாதிரி போயிடும். இத்தனோண்டு பிடிச்சிட்டு இருப்பான். அது வந்து எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. கிருஷ்ணிகாந்த் என்கிட்ட சொன்னாரு, டேய் அவன் வேற அவ்வளவு ஹைட்ல இருந்து வருவான்டா, அது எலுமிச்சமான மாதிரி வேலை உள்ள இருக்குமா, அது பால் வருதா, எதை போட போறான், குண்டு போட போறான்னு தெரியாது அப்படின்னு. அது எந்த மேட்ச்? ரவி சாஸ்திரிக்கு கார் கிடைச்ச மேட்ச் அது வந்து இது சார் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப் ஆஃப் கிரிக்கெட். ஆனா அந்த மேட்ச் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர். அப்படி காரை காட்டி ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு தடவை காரை காட்டுவாங்க. இப்போ சியர் லீடர்ஸ் எல்லாம் காமிச்சு ஐபிஎல் ஆடுற மாதிரி. ஆமா அந்த மாதிரி. இல்ல நீங்க அந்த கேம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஸ்ரீகாந்த் தான் ஹையஸ்ட் ஸ்கோர் அடிப்பாரு நம்ம டீம்ல. அப்ப வந்து அதே மாதிரி இன்னொன்னு ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. நான் வந்து ரொம்ப கத்தினது வந்து விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ் வந்து காட் பை கபில் தேவ்.
கரெக்ட். செகண்ட் இன்னிங்ஸ்ல கேம் சேஞ்சிங் சரியா கத்துறாங்க. டேய் காலிடா, நீங்க காலிடா, அங்கேயே கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இல்ல கேம் சேஞ்சிங் மொமெண்ட். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மொமெண்ட் என்னன்னா சார், நீங்க இது பாத்திருக்கீங்களான்னு தெரியல, இந்த இதுல ஒரு படத்துல, சூர்யாவோட படத்துல ஒரு சாங் வரும், வாராயோ வாராயோ அப்படின்னு ஒரு சாங் வரும். அந்த சாங் மொமெண்ட் எனக்கு இந்த கேமோட எப்படி தெரியுமா அசோசியேட் ஆகும்? மார்ஷல், ராபர்ட்ஸ், கார்னர், ஹோல்டிங் 4 பேரு சும்மா எல்லா பக்கத்துலயும் அடியால் மாதிரி வந்து ஏத்துவாங்க. இந்த லாரி கோம்ஸ் ஒரு ஆஸ்பின் ஒருத்தர் போடுவாரு. அவர் வந்த உடனே தீபாவளி பட்டாசு மாதிரி எல்லாரும் இறங்கி அடி அடி நடிப்பாங்க. வந்துட்டாண்டா ஒருத்தன் இங்க சிக்கிருக்காண்டா ஒருத்த ஏரியால அப்படிங்கிற மாதிரி. நமக்கு ஒரு அடிமை சிக்கிட்டாங்க. எனக்கு அது வந்து ரொம்ப விவிடா ஞாபகம் இருக்கு சார். அந்த மொமெண்ட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு சாங் இருக்கா உங்ககிட்ட? அப்படியே வந்துட்டாண்டா ஒருத்தன் சிக்கிருக்காண்டா அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன பாசிக்கலாம் அதுக்கு? நீங்களே ஏதாவது சாங் சொல்லுங்களேன். வாராயோ வாராயோ, அதுவே வா. லாரி கோம்ஸ் வாராயோ அப்படி. ஆஹா, சார் அது எப்படி சார் மேட் ஆர்டர் மாதிரி நான் சொல்றேன், நீங்க வாசிக்கிறீங்க, ஒண்ணுமே புரியல. இல்ல ஏன்னா இது வந்து இது ஒரு பயங்கரமான ஒரு டிஃபரெண்டான அட்டெம்ப்ட் சார். ஒரு மேட்ச வந்து பாட்டால சொல்றதுங்கிறது வந்து அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் கிடையாது சார். Are you there? Yeah, I think he'll be back. Yeah. ஒரு மேட்ச வந்து வித்தியாசமான அட்டெம்ப்ட் பாட்டு மூலமா சொல்றீங்க சார். நீங்க எனக்கு இந்த கேம் பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வெஸ்ட் இண்டீஸ் கேம்ல, இல்ல சார் நிஜமா சொல்றேன், அவ்வளவு ஈஸி இல்ல. நிறைய பேர் படத்தை பாட்டுல சொல்லுவாங்க. அந்த காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 13-15 பாட்டு வரும். இப்ப வந்து ஒரு மேட்ச பாட்டால சொல்றீங்க. இது ஒரு நியூ அட்டெம்ப்ட். அந்த கேம்ல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா கபில் தேவ் வந்து ஒரு சிக்னிபிகண்டான ஃபிகர். அவரு தான் வந்து பேசிக்கா லீட் பண்ணி டீம் எடுத்துட்டு போவாரு. அடிச்சு அந்த 175 அடிப்பாரு ஜிம்பாப்வேக்கு அகேன்ஸ்டா அடிச்சுட்டு டீம் ஃபைனலுக்கு எடுத்துட்டு போவாரு. எடுத்துட்டு போனா ஆனா கபில் தேவ் விக்கெட்டே எடுக்க மாட்டார். செகண்ட்ல ஒரு 183 தான் அடிச்சிருப்பாங்க. 183 ஒரு பெரிய ஸ்கோர் மாதிரியே தெரியாது. இன்ஃபேக்ட் காமெண்டேட்டர் எல்லாம் வேற சொல்லுவாங்க 183 ஸ்கோரே கிடையாது, விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ் பபிள் கம் சாப்பிட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ள முடிஞ்சிடும், அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு ஜோக்கா பேசிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க இந்தியா ஒரு கன்சிடர் பண்ணல ஒரு ஆப்பனண்டா. ஆனா இதுல கேப்ல கடா வெட்டுற மாதிரி மதன்லால் வந்து ஒரு 3 விக்கெட் எடுத்துருவாரு. நீங்க சொன்ன அதேதான். மதன்லால் என்ன பண்ணுவாரு, விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ் கை ஸ்கியூ பண்ணி ஒரு கேட்ச், கபில் தேவ் எக்ஸ்ட்ராடினரி கேட்ச் பிடிப்பாரு. சரியான கேட்ச் அது. இன்னைக்கு கூட பார்த்தா ஓடுவாரு. இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ் 6 அடிச்ச மாதிரி இருக்கும், பின்னாடி போய் சூப்பரா பிடிப்பாரு. இன்னைக்கு கூட அது வந்து நிறைய பேர் கோச்சிங்காவே எடுக்கலாம், கேட்சிங் எப்படி பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் டெஸ்மன் ஹெயின்ஸ் வந்து கவர்ஸ்ல கேட்ச் பிடிச்சி லாரி கோம்ஸ் வந்து ஸ்லிப்ல எடுத்துருவாரு. எடுத்த உடனே இவங்க எல்லாம் அந்த காலத்துல வேற டி ஷர்ட் அதெல்லாம் கிடையாது, நிறைய பேர் ஷர்ட் போட்டிருப்பாங்க. அது போட்டுட்டு ஆபீஸ் போற மாதிரியே வேற செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் நல்லா இன்னும் மைண்ட்ல விவிடா இருக்கு. உங்களுக்கு வேற என்ன அந்த 1983 வேர்ல்ட் கப்ல நல்ல ஞாபகம் இருக்கு சார்? இல்ல நான் எனக்கு வந்து சில விஷயங்கள் தான், ஏன்னா ரொம்ப 10 வயசு அவ்வளோ இருக்கிற மாதிரி எனக்கு வந்து இதுதான் மெயினா. அந்த கபில் பிடிச்ச கேட்ச், அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீகாந்த் சார் அடிச்ச அந்த ஐ திங்க் மொஹிந்தர் தான் மேன் ஆஃப் த மேட்ச்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட் சார். மொஹிந்தர் அமர்நாத் தான் மேன் ஆஃப் தி மேட்ச். விக்கெட் எடுப்பார், 3 விக்கெட்ஸ். ஃபைனல்ல க்ளோஸ் அவுட் பண்ணுவார் எண்ட்ல. ஸ்ரீகாந்த் கிடையாது. ஆனா அந்த டோர்னமெண்ட் முழுக்கவே பேட்டிங்ல வேற ரன் அடிப்பார். ஸ்ரீகாந்த் வந்து பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மர் இல்லையா? அவரும் விவியன் ரிச்சர்ட்ஸும் பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மர். கரெக்ட். ஆனா மொஹிந்தர் அமர்நாத்தோட போலிங்ல ஒரு அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா ஒரு விஷயம் நடக்கும் சார். இவர் வருவாரா அப்படின்னு ஏங்கி போயிடுவான் எல்லாருமே. ஆரம்பிப்பாரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட்ல, வருவாரு வந்துட்டே இருப்பாரு. ஒரு சாங் ஒண்ணு போட்டு காட்டுங்க பார்க்கலாம் அவர் ஆக்ஷனுக்கு. நல்ல ஸ்லோவா, அவர் ஸ்லோவாவா நல்ல ஸ்லோவா வருவாரு. கடைசியில ஸ்லோ டெத் மாதிரி ஒண்ணு பினிஷ் பண்ணுவாரு. எவ்வளவு ஸ்லோவா. தெரியலையா? கஷ்டப்படுறேன். நீ சார் கலக்குறீங்க சார், கலக்குறீங்க. நீ பார்த்த கமலோட சாங் லவ்லி. ஓகே, ஹேராம்ல இருந்து இல்லையா? ஆமா ரைட். நீங்க இந்த இவ்வளவு ஸ்லோனா எப்படின்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுவாரு, கையெல்லாம் வளைச்சு வருவாரு. ஆக்சுவலி என்ன ஆகும்னா 3 விக்கெட் விடணும் சார். அவங்க எல்லாம் வந்து சரி இவர் வரப்போறாரு அப்படின்னு வெயிட் பண்ணினே இருப்பாங்க.
சரி வரவே மாட்டாரு அப்படின்னு போது பால் போட்டு அவுட் எடுத்துருவாரு. ஆமா இன்ஃபேக்ட் கடைசியில ஒரு கேட்ச் வேற சுனில் கவாஸ்கருக்கு போகும். அதே மாதிரி தான் முடியும். மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே ஒரு அவுட்ஸ்டாண்டிங் மொமெண்ட் ஒன்னு நடக்கும் சார். எல்லாரும் ஓடி வந்துருவாங்க, கிரௌட் எல்லாம் கிரவுண்டுக்குள்ள. ஓடி வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து எல்லாம் ஸ்டம்ப் எடுத்து ஓடும்போது மொஹிந்தர் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணுவாரு. ஸ்டம்பை எடுக்க பாப்பாரு, ஸ்டம்ப் வராது, வெயில தட்டி விட்டு ஓடிடுவார் பாவம். கிரவுட்ல ஒருத்தர் வந்து ஸ்டம்ப் எடுத்துட்டு போயிடுவாரு. ஆனா இதுல பெஸ்ட் மொமெண்ட் இந்த 1983 வேர்ல்ட் கப்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படின்னா என்னன்னா, அந்த பெரிய வெஸ்ட் இண்டியன் டீம் வந்து அப்படி ஒரு கொலாப்ஸ் ஆயிடுவாங்க. ஃப்ரம் நோ டைம்ல ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட், ஹெயின்ஸ் ரிச்சர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து பின்னி விளாசின்னு இருப்பாங்க. அத பாருங்க சார், ஒரு பயங்கரமான மொமெண்ட்டை விட்டுட்டேன். எங்க அப்பா அடிக்கடி சொல்லுவாரு, பல்விந்தர் சிங் சந்து வந்து எண்ட்ல நாட் அவுட்ல போவாரு, கிர்மானி தான் லாஸ்ட் விக்கெட் அவுட் ஆவாரு. ஆனா பல்விந்தர் சிங் சந்து வந்து அந்த பிரேக் முடிஞ்சு உள்ள வந்த உடனே ஒரு இன்ஸ்விங்கர் ஒன்னு, ஒரு ஆஃப் கட்டர் ஒன்னு போடுவாரு. எங்க அப்பா சின்ன வயசுல சொல்லுவாரு, நான் பார்த்தது கிடையாது, இன்னைக்கு பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது அது எங்கேருந்து வந்து கார்டன் கிரீனிச்சுக்கே தெரியல அப்படின்னு ஒரு இது சொல்லுவாரு. அது ஒரு மேஜிக் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு. மேஜிக்னா உங்களுக்கு பிலிம் சாங்ல எது சார் தோணுது? மேஜிக். பல்விந்தர் சிங் சந்து. மேஜிக் மேஜிக். ஓ நைஸ் நைஸ் நைஸ், சூப்பர் சார், சூப்பர் சூப்பர், அவுட்ஸ்டாண்டிங். இன்ஃபேக்ட் வந்து இந்த மேஜிக் பால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பல்விந்தர் சிங் சந்து. அத போட்டு முடிச்சோடனே விவியன் ரிச்சர்ட்ஸ் வந்து பின்னிடுவாரு. அதுக்கப்புறம் திருப்பி இறுதி சுற்றுக்கு பின்னாடி மாதவன் படத்துல வர மாதிரி லாஸ்ட்ல வந்து ஒரு விக்கெட் எடுத்துருவாரு திருப்பி சந்து வந்து. அப்புறம் லாஸ்ட்ல மொஹிந்தர் லாஸ்ட் விக்கெட் எடுத்து நிறைவு செஞ்சு வச்சிருவாங்க. ஆனா இன்னைக்கும் நல்லா ரெண்டு விஷயம் நினைவுல இருக்கு சார் எனக்கு இந்தியன் கிரிக்கெட்ல. சௌரவ் கங்குலி நாட்வெஸ்ட்ல அந்த லார்ட்ஸ் பால்கனில சுத்தினது ஒண்ணு, அது மறக்க முடியாது. ரெண்டாவது கபில் தேவும் எல்லாரும் அங்க நின்று லார்ட்ஸ் பால்கனில 1983 வேர்ல்ட் கப் ஜெயிச்சது. அத பாக்கும்போது எனக்கு உங்ககிட்ட ஒரு ரொம்ப பிடிச்ச சாங் கேட்கணும்னு ஆசை சார். சக்குதே அப்படின்னு ஒரு சாங் வரும் தெரியுமா? ஓஹோ சார், மேட்ச ஒரு மேட்ச பாட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கீங்க சார். இது ஒரு புது அட்டெம்ப்ட் சார். இது வந்து உங்களை மட்டுமே சேர்ந்த ஒரு விஷயம். பாருங்க எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் சாங்ல எங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? அந்த இது சிறிய ஹே மாமால ஸ்டார்ட் பண்ணி சக்குதே இந்தியால கொண்டு வந்து இந்தியாவோட விக்டரியை நிறுத்திருக்கீங்க. பேசிக்கா பாண்டிச்சேரியில ஓடி இருக்கீங்க நீங்க ஜெயிச்சும் போது, இன்னைக்கு வந்து நீங்க முடிச்சிருக்கீங்க சார். ஒரு மேட்ச், ஆப்வியஸ்லி மேட்சோட நிறைவு பகுதி கொண்டோம், சக்குதே வாசிச்சு க்ளோஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்க. எனக்கு ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின் ஒன்னு இருக்கு சார் உங்ககிட்ட. ஒரு ரிக்வெஸ்ட் இருக்கு. நிறைய சாங்ஸ் முன்னாடி உங்ககிட்ட கேட்டிருக்கேன். பட் இது என்னன்னா, கலோனியல் கசின்ஸ் ஒன்னு வந்தது ஞாபகம் இருக்கா சார்? ஒரு ஆல்பம் ஒன்னு வந்தது. அந்த டைம்ல வந்து ஹரியரனோட மிக்ஸ் பண்ணி அந்த சாங் கிரேஸ் இல்லையா? அந்த சாங்க வந்து நீங்க வீணால ஒரு அட்டெம்ப்ட் பண்ணிருக்கீங்க, ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? எனக்காக ஒரே வாட்டி அதை ப்ளே பண்ண முடியுமா? ஷூர் ஷூர். சார் அன்பிலியபிள் சார். ஆனா இது ரைட் டைம். இந்த கோவிட் டைம்ல நிஜமாவே கம்பேக் அஸ் ஜீசஸ், கம்பேக் அல்லாஹ், கம்பேக் அஸ் இதுதான் ராமா, கம்பேக் அஸ் அல்லாஹ். கண்டிப்பா சார். அப்புறம் நீங்க யூ செட் யூ ஹேவ் சம் क्वेश्चंस டு ஆஸ்க். ஆமா, என்னன்னா இப்போ வந்து பவுலர் வந்து அங்கேருந்து ஃபாஸ்டா வந்து பால் போடும்போது பேட்ஸ்மேன் வந்து நிக்கிறாங்க, டக்குன்னு அவங்க மாத்தி வேற அந்த பொசிஷனை விட்டு வேற பொசிஷன்ல அடிக்கிறாங்க. அப்படிங்கும் போது பவுலர் வந்து ஏன் ஸ்விட்ச் பண்ண கூடாது? ரைட்ல வர்றவன் டக்குன்னு லெஃப்ட்ல ஏன் போடக்கூடாது? சார் என் மைண்ட் வாய்ஸ் அப்படியே கேட்ச் பண்றீங்க சார். நான் என்ன சொல்றேன்னா, இது வந்து எப்படின்னா பேட்ஸ்மேன்லாம் வந்து ரவுடித்தனம் பண்ணலாம். புரியுதா? பேட்ஸ்மேன்லாம் ரவுடித்தனம் பண்ணலாம், ஆனா பவுலர்லாம் போலீஸ் மாதிரி லத்தியால முட்டி கீழே தான் அடிக்கணும். இது எப்படி சார் நியாயம்? ஒரு டியர் கேஸ் கூட போட அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. நல்லா யோசிச்சு பாருங்க.
அவங்க வந்து பேட்ஸ்மேன்லாம் ரவுடியா பாருங்க, என்ன வேணா ஆமா. பண்ணலாம், பஸ்ஸை எரிக்கலாம், கடையை உடைக்கலாம், கல்லால தூக்கி அடிக்கலாம், எதை வேணா ஆமா. எரியலாம். ஆனா போலரா நாங்க வந்து அப்படியே ஜென்டில்மேனா இருந்து பாலை போட்டு நல்லா அடி வாங்கி பந்து போய் எடுத்துன்னு வரணுமா? இதெல்லாம் எந்த ஊர்ல அநியாயமா இருக்கு? இல்ல டெஃபினட்டா அதான் bowler புரியல. அவன் வந்து நின்ன மாதிரி அந்த ஷாட்டே அடிக்காம டக்குன்னு திரும்பி இந்த பக்கம் எங்கேயோ ஒரு இது மாதிரி ஸ்விட்ச் பண்ணி அடிக்கும் போது ஏன் போல Correct. சாரி ஐ அம் ஹேவிங் காஃபி அஸ்வின். நோ ப்ராப்ளம் சார், நானும் பல காஃபி குடிச்சேன் இந்த மாதிரி ஷோல. இல்ல நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இதே இன்னொரு ட்விஸ்ட் கொடுக்குறேன். இப்ப நம்ம அரசியல்வாதிகள் எல்லாம் எலெக்ஷன்ல நின்னு ஜெயிக்கிறாங்க, கொடுத்த ப்ராமிஸ நிறைவேற்றல அப்படின்னா கேக்குறமா இல்லையா? ஆமா அதே மாதிரி நான் போட வரும்போது நீ ரைட் ஹேண்டர்னு சொல்லிட்டு திரும்பி நின்னு லெஃப்ட்ல அடிச்சா எந்த ஊருக்கு நியாயம் சார் அது? கரெக்ட். நான் ஒத்துக்கல இதெல்லாம். இல்ல அத நான் நீங்கலாம் கேட்டிருக்கீங்களா? சட்டசபையில கேட்பேன். அத நீங்கலாம் கேட்டிருக்கீங்களா உங்க அந்த கிரிக்கெட் இதுல மேனேஜ்மென்ட்ல? சார் இதுல அம்பையர்ஸ் கிட்ட எல்லாம் நிறைய பேசியிருக்கேன், நான் அதை பத்தி பேசியிருக்கேன், மேட்ச் ரெஃபரிஸ்ட்ட பேசியிருக்கேன். பட் ஆனா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இது வந்து ஒரு பேட்ஸ்மேனோட எபிலிட்டி, அவங்க நல்லா ஒர்க் பண்றாங்க அப்படின்னா. நான் சொன்னேன் நானும் லெஃப்ட்ல திரும்பி போடலாமே அப்படின்னு கேட்டா அவங்களுக்கு எப்படி தோணுன்னா, என்ன எல்லாரும் பொத்திட்டு போலிங் போட்டு அடிவாங்கல, உனக்கு என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பாப்பாங்க. ஆனா நல்லா எல்லாருக்கும் கேட்கற வரைக்கும் கேட்பாங்கிறது நான் உறுதியா இருக்கேன் சார். கண்டிப்பா. அப்புறம் do you think that men caring should be removed? சார் இந்த கேள்வியை பல பேர் கேட்டாங்க. மனசுல என்னலாமோ தோணுதா உங்களுக்கு? இல்ல இது எப்படின்னா வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த இவர கமல அந்த இந்த படத்துல கேட்பாங்க, கடவுள் இருக்காரா இல்லையா அப்படின்னு. கடவுள் இருக்காரா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது, ஆனா இருந்தா நல்லா இருக்கும். அதே பதில் தான் இருக்கும். அது சரியா தப்பா அப்படிங்கறது ஒரு கொஸ்டினே கிடையாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்னா இது வந்து நம்ம தப்பான கோணத்துல பாக்குறோம் சார். ஒரு போலர் வந்து நோ பால் போடக்கூடாது அப்படின்னா ஒரு பேட்ஸ்மேனும் போக கூடாது கோட் அவுட். இப்ப எல்லா கேம்லயும் ஒரு நுணுக்கம், ஒரு கோடு தானே. கபடியில கோட் அவுட் போனா அவுட், டென்னிஸ்ல கோட் அவுட், பால் பிச் ஆனா அவுட். அது என்ன கிரிக்கெட்ல மட்டும் தனியா ஒரு பிரிவிலேஜ் கிளாஸ், ஒரு எக்கானமி கிளாஸா? அது அலோவ் பண்ணக்கூடாது சார். எக்ஸாக்ட்லி. இன்னொன்னு, நீங்க வந்து if you are a selector, என்ன சேஞ்ச் you will bring to the domestic circuit? என்ன சேஞ்ச் you will bring to the domestic circuit? டொமஸ்டிக் சர்க்கியூட்டா? ஓகே. செலக்டரா தெரியல சார். செலக்டரா நீங்க என்ன மாதிரி பண்ண முடியும்னு எனக்கு தெரியல. பட் என்னோட ஒப்பீனியன்ல வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்டுக்கு டெஃபினட்டா ஒரு ரெகக்னிஷன் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சார். ஏன்னா இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்கிலாந்துல எல்லாம் வந்து T20 பிளாஸ்ட் நடத்துவாங்க, பிக் பேஷ் ஆஸ்திரேலியால நடத்துவாங்க. ஆனா அவங்களோட ஃபல்கரம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட கவுண்டி கிரிக்கெட், அவங்களோட அந்த ஷீல்டு கிரிக்கெட் தான். அதே மாதிரி நம்ம ஊர்லயும் ஒரு டோர்னமெண்ட் இருக்கு, ரஞ்சி டிராஃபின்னு சொல்லிட்டு. அதை வந்து நிறைய பிரபலப்படுத்தி ஒரு மார்க்கெட்டபிளா இன்னும் பண்ணல. கஷ்டம் தான், ஒத்துக்கிறேன். டெஸ்ட் ஃபார்மேட் T20க்கும் ஈடு கிடையாது. பட் ஆனா டெஃபினட்டா இதை வந்து ஒரு ரெகக்னிஷனுக்கு கொண்டு வரணும். நிறைய நம்ம பிளேயர்ஸ வந்து ரஞ்சி டிராஃபி ஆடுறதுக்கு மரியாதை கொடுத்து எடுத்தோம் அப்படின்னா பிளேயர்ஸும் வந்து ரஞ்சி டிராஃபி நிறைய விளையாடுவாங்க. அவங்களுக்கு டெஃபினட்டா ரஞ்சி டிராஃபி விளையாடுறதுக்கு யூ ஷுட் கிவ் them a better pay package also. அப்பதான் they will take up the sport. இன்னொன்னு உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றேன். நான் வந்து நல்லா பவுல் பண்ணேன். லெஃப்ட் ஆமா ரைட் ஆமா சார்? ரைட் தான். ஆனா எனக்கு நடுவுல வந்து ஒரு சின்ன நடுவுல இல்ல, ஒரு 25 years பேக் ஒரு met with an accident டூ வீலர்ல போகும்போது. சோ அப்ப எனக்கு ஒரு டிஸ்லோகேட் ஆயிடுச்சு ஷோல்டர். சோ சரி அஸ்வின் ஒருத்தர் வருவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டுட்டேன் பவுல் பண்றது. சார் இந்த ட்விஸ்ட் நான் எதிர்பார்க்கல. நிஜமா அஸ்வின் எனக்கு ரொம்ப பவுலிங் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும். நான் ரொம்ப கிரிக்கெட் ஆடுவேன். ஆனா இந்த ஒரு விஷயத்தினால பவுலிங் பண்றதே விட்டுட்டேன். இப்போ ஒன்லி பேட்டிங் மட்டும் அப்பப்போ. சார் இல்ல சார், நல்ல ஒரு ரிலாக்ஸேஷன். நான் கூட பாருங்க, இது பாருங்க, இது என்ன ஐட்டம்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம். நீங்க இங்க பாருங்க, இது என்ன ஐட்டம்னு சொல்லுங்க. இல்ல ஆக்சுவலி இன்னைக்கு செஷனை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி உள்ள இதுல ஒரு வீணை இருக்கு, அதை கொண்டு வந்து உட்காரலாம்னு நினைச்சேன். சும்மா வாசிக்கிற மாதிரி நான் ஆரம்பிச்சுட்டு வாசிக்க நினைச்சேன். ஆனா அது வந்து பாக்குறவங்க எல்லாம் நம்மள ஏதாவது அசிங்கமா சொல்லிடுவாங்க. இல்ல எங்க அம்மா எல்லாம் கூட நான் வீணை கத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நாள் வந்து உட்காந்தாங்க. அது உட்கார்ந்ததோட சரி, உட்கார்ந்து வலிக்கிறதுங்கிறதுனால பண்றது நிறுத்திட்டாங்க. சார் நிஜமாவே அன்பிலீவபிள் சார். இன்ஃபேக்ட் வந்து உங்களோட ஷோ இப்ப இந்த கோவிட்னால ஒன்னு கேன்சல் ஆச்சு. நான் ஐ வாஸ் அபௌட் டு கம். ஓகே பிக் ஃபேன். ஏன்னா இன்ஸ்டாகிராம்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு பாட்டு எனக்கு தெரியும். ஏன்னா அது ஒரு தடவை உங்க வைஃப் வந்து என் ஷோக்கு வந்து உங்களுக்கு ட்வீட் பண்ணிட்டு இன்ஸ்டாகிராம்ல ஸ்டோரி போட்டுருந்தாங்க, அஸ்வின் உனக்காக இந்த சாங் அப்படின்னு. அந்த சாங் 2 நாள் முன்னாடி உங்க லைவ்ல வந்து நானே கேட்டேன்.
இந்த சாங்கை வந்து நான் ஸ்மியூல்ல பாடியிருக்கேன். ஆனா அது எனக்காக மட்டும்தான் வச்சிருக்கேன். நீங்க வாசி நான் பாடினா அதை மாதிரி அனுப்புங்க. அதை நான் கேட்கணும் இப்போ சார். அத மட்டும் லைவ் முடிஞ்சு எனக்கு அனுப்புங்க. இன்னியோட வீணை வாசிக்கிறத நீங்க விட்டுருவீங்க. அப்புறம் இன்னொன்னு ஒரு செல்ல கொஸ்டின். தோனி கிட்ட நீங்க வாங்கின திட்டு, நீங்க வாங்கின ஷொட்டுனா வந்து ஒரு வா அப்படிங்கிற மொமெண்ட். ஓ அந்த மாதிரி. ஓகே ஓகே. ஆமா, ஷொட்டுனா அதானே. திட்டு வந்து திட்டுறது, ஷொட்டு வந்து குட் அப்படிங்கிற மாதிரி. சார் அவர் ஆக்சுவலி பெருசா வந்து திட்டி நான் பார்த்ததே கிடையாது. அவருக்கு ரொம்ப கோவம் வராது. எனக்கு தெரிஞ்ச அவர் ரொம்ப கோவம் வந்து ஒருத்தர் அப்படி காதை திருகி பார்த்திருக்கேன்னா ஜடேஜாவை தான் திருகி பார்த்திருக்கேன். அதான் வந்து அவர் ரொம்ப என்ன சொல்றது, he understands. அவரோட ஒரு சகிப்புத்தன்மைன்னு சொல்றது தப்பு. he's got great composure. அதாவது he knows people can make mistakes. okay, இப்ப நீங்க you are in front of 50,000 60,000 people and many more millions of people watching the game. he understands that you will make mistakes. ஏன்னா அவரு மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவாருங்க. ஆனா அந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மிஸ்டேக், இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ஒரு பக்கம் வந்து ஃபீல்டர்லாம் உள்ள வச்சுட்டு அந்த பக்கத்துக்கு அடிக்கிற மாதிரி பால் கொடுத்தேன்னா கோவப்படுவார். இல்ல வந்து ப்ரெஷர்ல வந்து தப்பா 2 ஃபாலோயிங் பால் போட்டேன், ஒரு 6 அடிச்சிட்டாங்க, திருப்பி அதே மாதிரி மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன்னா நோ அப்படின்னு. அதுதான் மேக்ஸிமம் அவர் கோச் என்கிட்ட பேசினது. அது தவிர அவர் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்னு எப்படி கொடுப்பாருன்னா, எனக்கு கொடுத்துருக்கிறது யூஆர் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டட், உன்னால என்ன பால் வேணாலும் போட முடியும், ஸோ உன்னோட ஸ்ட்ரென்த் என்னைக்குமே வெளில விட்டுறாது. 1000 பேர் 1000 சொல்லுவாங்க, நீ இப்படி ட்ரை பண்ற ஃபாலோ த பேசிக்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. பட் நெவர் எவர் காதை கொடுக்கவே கொடுக்காது. நீ உன்னோட பாதையில போயினே அப்படி. அது அந்த ரஜினி சொல்ற மாதிரி தான், உன் பாதை சிங்க பாதை, நீ போட்டு காயின போயினே இருங்கிற மாதிரி தான். அது அவர் கொடுத்த ஒரு நல்ல அட்வைஸ். இனி வரைக்கும் என்கிட்ட அது நிக்குது. எனக்கு வந்து ஒரு அட்வைஸ் வந்து நான் இப்ப இந்த லைவ்ல உங்கள்கிட்ட சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து ஆன்லைன்லயே சொல்றேன். ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல அட்வைஸ் வந்து ராஜா சார் கொடுத்தாரு, இளையராஜா சார். நவராத்திரியில அவருடைய வீட்டுல நான் வாசிக்கிறேன். அப்ப முடிஞ்சு அவரோட உட்காந்து டின்னர் சாப்பிட்றேன். நான் சாப்பிடும்போது நான் உனக்கு அட்வைஸ் பண்ணலாமா கேட்டார். நான் சொன்னேன் சார் சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு. எல்லாத்தையும் எல்லா இடத்துலயும் வாசிச்சிடாத, இவ்வளவுதான். அது எப்படி எடுத்துக்கணும்னு எடுத்துக்கோ. எல்லாத்தையும் எல்லா இடத்துலயும் வாசிச்சிடாத, அப்படின்னு சொல்லாம இவ்வளவுதான். இந்த 3 வார்த்தை தான் சொன்னார் சார். எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம், நீங்க ராஜா சார்னு போனதுனால அதை கேட்கறாட்டி மறந்தே போயிருப்பேன், ஸ்கிப் பண்ணிருப்பேன். இப்போ வந்து as a 90s kid, நான் ஒரு மாதிரி 90s kid தான், late 80s to 90s kid. So for me A.R. Rahman was a opening. okay, அது ஒரு ஃப்ளவர் வாஸ் ஓபன் பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீலிங், ஒரு ரோஜா, ஒரு ஜென்டில்மேன், வாட் எவர். அது வந்து ரஹ்மானோட பிகினிங். ஸோ நானும் இன்னைக்கு இருக்கிற கிட்ஸ் மாதிரி அன்னைக்கு இருக்கிற கிட்ஸோட ஐ ஃப்ளூ வித் த ஃப்ளோ. But கொஞ்சம் as I started growing a little older and I started listening to music, especially cricket ஆடுறதுக்கு அப்புறம், music is a very integral part of every cricketer. எல்லாரும் some way of the music they will listen to. In fact, Dhoni's favorite song is Munbeva and Nanbeva. Wow. Okay. அவர் வந்து I mean lot of Indian cricket team players like that song. For Shreya Ghoshal பாடிருக்காங்க, whatever it is. I think Raina பாடி நான் கேட்டிருக்கேன் ஏதோ ஒரு மீடியால. Raina very good singer sir. Raina is a good singer. Virat Kohli is a good singer. Like good singer னா என்ன, இருக்கிற எங்களை மாதிரி ஒரு கழுதைங்கள்ல அது பெட்டர். எங்க வாய்ஸ் எல்லாம் கேட்க முடியாது, அவங்க வந்து எங்க வாய்ஸ்லயே பெட்டர். சோ இதுல எது கேட்க வந்தேன்னா, என்ன சார் ஃப்ரீக்கிஷ் டிஃபரன்ஸ், இஸ் இட் ஜஸ்ட் ஜெனரேஷனல் டிஃபரன்ஸ்? ஏன்னா இன்னைக்கு கூட ராஜா சாரோட சாங்ஸை கேட்டா நைட் அப்படியே அறியாம தூக்கம் வந்துடும். ஒரு ரஹ்மானோட சாங்கை கேட்டா ஆல் த டைம் ஃபீல் குட் இருக்கும். there is a difference, you know, they've got different standards. என்ன உங்களுக்கு என்ன தோணிச்சு? ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்னு சொல்றதை விட இட்ஸ் ஒன்லி மியூசிக்கலி நிறைய விஷயங்கள், டெக்னிக்கலி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. சரி, இப்போ வந்து பிரிச்சு பாக்குறது வந்து அப்படி கிடையாது. சரி, இப்போ எம்எஸ்வி சார் வந்து அது தனி, ராஜா சார் வந்து அது ஒரு சோல் டச்சிங் சாங்ஸ், எப்படி வேணா சொல்லலாம். ரஹ்மான் வந்து இட் இஸ் நியூ ஜென், டோட்டலி சேஞ்ச் பண்ணது மியூசிக்கே. அப்படிதான் சொல்ல முடியுமே தவிர இவங்க இந்த மாதிரி பண்ணாங்க அவங்க அந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னு பிரிச்சு பேசவே முடியாது. அது 2 துருவம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இல்ல இதுதான் இதே மாதிரிதான் நானும் சொல்லுவேன். விராட் கேப்டன் பெட்டரா, தோனி கேப்டன் பெட்டரான்னு எல்லாரும் கேட்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்து தப்பான கொஸ்டின். ஏன்னா இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னால என்ன யூகிக்க முடியுது, டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு மியூசிக் பெருசா தெரியாது. ஒரு ஏஆர் ரஹ்மான் கம்ப்ளீட்லி இன்பைப்டு டெக்னாலஜி இல்லையா? ஏஆர் ரஹ்மான் இன்பைப் டெக்னாலஜி, வேற ராஜா சார் வாசிக்கும் போது டெக்னாலஜிங்கிறது அட்வான்ஸ்மெண்ட் இல்ல,
அவர் இப்ப எம்எஸ்வி நீங்க வந்து ரெண்டு பேர் பாட்டையும் கேட்டு ஃபீல் பண்றீங்கல்ல, அதான் டிஃபரன்ஸ். நீங்க சார் ராஜா சார் பாட்டு கேட்கும்போது உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுதோ, ரஹ்மான் சார் பாட்டு கேட்கும்போது எப்படி ஃபீல் ஆகுதோ, அதுதான் டிஃபரன்ஸ். அவ்வளவுதான். ஒரு இளையனிலா சாங்கோ இல்ல ஒரு ரோஜால வர சாங் ரெண்டுமே வந்து ஆமா, எதையுமே வந்து இது பெட்டர் இது தாழ்ந்ததுன்னு சொல்லவே முடியாது. பட் தே ஆர் கம்ப்ளீட்லி இட் ப்ளோஸ் யுவர் மைண்ட் அவே. Yeah. Sir, More and question. With the advent of T20s to a much larger extent, what is your take on test bowling records getting broken? I think it will increasingly get difficult, sir. Yeah. I think the amount of this is just an honest opinion. The amount of எவ்வளோ டெஸ்ட் கிரிக்கெட் ஆடுவோமோ அது போக போக கம்மியாகும் தான் நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஃபேன்ஸ் whoever it is, the stakeholders, they all have a இப்போ அதேதானே சார் சிம்பிள். முன்னாடிலாம் வந்து you had movies where they made the 5 songs 6 songs. அதுக்கு முன்னாடி படமே மியூசிக் தான். தியாகராஜ அந்த டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சாங்லயே படத்தை நடத்துவாங்க. சோ அதுக்கப்புறம் இப்ப வந்து இப்பெல்லாம் மூவிலெஸ் சாங்ஸ் எடுக்கிறாங்க சம்டைம்ஸ். 90 பாட்டு அந்த காலத்துல 90 பாட்டு ஒரு படத்துல. நீங்க இன்னும் பின்னாடி பாருங்க. நான் சொல்ற சாங்லெஸ் மூவிஸ் எல்லாம் இப்ப வந்துருது. அதே மாதிரி சோ யூ காண்ட் ஹேவ் ஹேங்கப்ஸ். டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டை போக கம்மியா விளையாடுவாங்க. பட் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் மாதிரி ஒரு கிரிக்கெட் வந்து இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கெட். ஒரு ஃபைனல் டே ஆஃப் டெஸ்ட் மேட்ச் செட்டப்லாம் வந்து இஸ் அன்ரியல். அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும். பட் என்னோட ஒப்பீனியன் என்னன்னா விளையாடுற எல்லாருமே ஃபியூச்சர்லயும் சரி, இந்த மிட் டேர்ம்லயும் சரி, மீடியம் டேர்ம்லயும் தே ஷுட் எய்ம் டு பி a டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டர். அப்பதான் வந்து T20லயும் நல்லா விளையாட முடியுங்கிறது என்னோட அபிப்பிராயம். இன்னொன்னு இப்போ அந்த பீரியட்ல கிரிக்கெட் பாத்தீங்கன்னா இப்போ some tricky decisions by umpire னு வச்சுக்கோங்க. For example, Gavaskar walking off due to this LBW decision of Tilly அந்த இது. அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி அம்பையர் சொல்றத கேட்காம இருந்திருக்காங்க. ஷக்கூர் ராணா சொல்றது இதெல்லாம். பட் இப்ப வந்து கேக்குறாங்க. அதுக்கு வந்து அம்பையர் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆயிட்டாங்களா இல்ல கேப்டன்ஸ் வந்து பரவாயில்ல இதை எதுக்கு நம்ம எதிர்த்து நிக்கணும் அப்படின்னு விடுறாங்களா? இல்ல சார், ஐ திங்க் ராங் டிசிஷன்ஸ் இன் a game are part and parcel. அது எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணிடுவோம் சின்ன வயசுல இருந்து. பட் சம்டைம்ஸ் நீங்க முன்னாடி டைம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே ரிவோல்ட் பண்ண டைம்ஸ்ல அந்த நியூட்ரல் அம்பையர்ஸ்ங்கிற கான்செப்ட் கிடையாது. சோ இப்ப நம்ம டென்னிஸ் பால் கிரிக்கெட்லாம் ஆடுவோம்ல, ஆடிட்டு பேட்டிங் டீம்ல இருந்தே ஒருத்தன் வந்து அம்பைரிங் பண்ணுவான். கண்டிப்பா போங்கு தான் அடிப்பான். அவன் அவுட் இல்ல அவுட்னா நாட் அவுட் தான் சொல்லுவான். அது தெரியும் நம்ம எல்லாருக்குமே. போங்குன்னு தெரிஞ்சே விளையாடுவோம். இல்ல அவனை துரத்தி அடிக்க பார்த்து ஸ்ட்ரீட் கிரிக்கெட் அன்னைக்கே ஸ்டாப் ஆயிடும். அன்னி டே முடிஞ்சிடும். அந்த மாதிரி அந்த டைம்ல வந்து யூ ஹேட் இந்த ஹோம் அம்பையர் தியரி. ஸோ கான்ஸ்டன்ட்லி பேட்ஸ்மேனும் ஆப்போசிஷன் டீம்ஸும் டூரிங் டீம்ஸ்லாம் வந்து தே ஃபெல்ட் தேவர் அண்டன். அண்ட் மேட்ச் ரெஃப்ரி பிளேயர்ஸ் ரூல்ஸே கிடையாது. இப்பெல்லாம் வந்து மேட்ச் ரெஃப்ரி கான்செப்ட் வந்துடுச்சு, நியூட்ரல் அம்பையர்ஸ் கான்செப்ட் வந்துடுச்சு. தி அம்பையர்ஸ் ஆர் லைக் they are being paid really well, they are accountable for their jobs. So it's become a very cricket எப்படி ஒரு rules are becoming strict அப்படிங்கறீங்களா? Umpiring itself has garnered a new professionalism. அது it's a career in its own, so people are accountable. So I think everything has evolved. Game evolve ஆன மாதிரி, players evolve ஆன மாதிரி, umpiring அந்த சுத்திர மேட்ச் ரெஃபரிங் எல்லாமே பெட்டர் ஆயிடுச்சு. அண்ட் நியூட்ரல் அம்பையர்ஸ் ஒரு பெரிய காரணம் அதுக்கு. ஓகே இந்த கோவிட்ல ஐபிஎல் ஸ்கிப் ஆனதுல நீங்க எவ்வளவு அப்செட்டா இருக்கீங்க? சார் ஆக்சுவலி வந்து உண்மையை சொல்லணும்னா ரொம்ப எனக்கு வந்து நிறைய அஃபெக்ட் ஆகி உயிர் இழப்புகள் ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருப்பேன். இந்த லாக்டவுன் மூலமா நிறைய நம்ம வந்து we have stalled things, but things will spike. இந்த கோவிட் வந்து நம்மள அஃபெக்ட் பண்ணாம போகாது பெரும்பாலும். பட் நம்ம சென்சிபிளா இருக்கிறது பெட்டர். சோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கிரிக்கெட்டுங்கிறது ஒரு பகுதி, எல்லாரும் வாழ்க்கையிலயும் ஒரு பகுதி, ஒரு ஸ்போர்ட்ங்கிறது ஒரு பகுதி. இந்த வருஷம் இல்லைனாலும் அடுத்த வருஷம் விளையாடலாம், அடுத்த வருஷம் இல்லைனாலும் அடுத்த வருஷம் விளையாடலாம். பட் இதை வந்து நம்ம ஒரு இட்ஸ் புட் லைஃப் இன்டு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இல்லையா சார்? லைஃப்னா என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன இன்ஃபேக்ட் கிரிக்கெட் சொல்றமே, மூவி இண்டஸ்ட்ரி பாவம் எத்தனை பேர் படம் எடுக்க முடியாம பாதியில வச்சுட்டு ரிலீஸ் பண்ண முடியாம அந்த மாதிரி இருக்கலாம். சோ எல்லா வாக்ஸ் ஆஃப் லைஃப் ஆர் அஃபெக்டட். But it's very important நம்ம வந்து I guess mainly entertainment field is affected a lot, right? இல்ல சார், நிறைய it is not only musicians, the whole entertainment field is mostly affected. Correct. ஆனா இல்ல இன்னும் ஒரு விஷயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் ஒரு 2-3 எபிசோட் முன்னாடி விஜய் கார்த்திகேயன் சொல்லி ஒரு கலெக்டர் ஒருத்தர் திருப்பூர்ல இருந்து I taken him live. When I took him on live, அவர்கிட்ட இருந்து I'm taking some inputs. அங்க there are a lot of acting drivers and people. அவளுக்கு வந்து அடுத்த ரேஷன் கார்டு இல்ல, சோ அந்த 1000 rupees கூட வாங்க முடியாது. சோ முந்தானே தான் I had donated some money for them to survive for a period of 1.5 months. சோ இந்த மாதிரி நிறைய பியூரோக்ராட்ஸ் நிறைய இடத்துல people are able to they don't have means, but அவளுக்கு டைரக்டா பிளேட்ல நம்ம வந்து we can put them food அப்படிங்கிற போது அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்து கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி டைம்ஸ்ல. ஏன்னா நிறைய பேர் நமக்கு தெரியாத என்டர்டைன்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி we have said, பட் இந்த மாதிரி சின்ன ஆளுங்க வந்து they are really suffering. சோ அவங்கள பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வச்சு பார்த்தோம்னா I think we can really
count ourselves to be lucky. Correct. That recently also we did a charity. And the charity வந்து அந்த SPB சாரோடைய அந்த charity இதுக்கு மூலமா போய் இந்த daily wages அவங்களுக்குலாம் போச்சு கிட்டத்தட்ட நிறைய lakhs ஏதோ போச்சு. So I'm happy that I'm also part of it. We done this. ஒரு மீடியால தான் பண்ணோம் நாங்க. நம்மலாம் we should be able to help sir 100% no doubt. கண்டிப்பா. உங்களுக்கு வந்து before I let you go one big thank you. ஏனா இந்த டைம்ல these are very negative times. இல்ல சார் நிறைய there's a lot of negative news. Daily வந்து 1000 cases 2000 cases னு பேசுறாங்க. Deaths are mounting, people are really anxious. இந்த மாதிரி டைம்ல வந்து this is a completely new concept. In fact நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா half an hour show 1 hour ஆக்கி எல்லா ஷோக்குமே உங்களை மியூசிக்கால கேம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வைக்கலாம்னு ஒரு ஐடியாவே வந்து. கண்டிப்பா. எனக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு குட்டி கேள்வி. ஷூர் எனக்கு கிரிக்கெட் கத்து கொடுப்பீங்களா சார்? கண்டிப்பா கத்து கொடுக்கலாம் சார். கிரிக்கெட்டுக்கு ஒரு வயசெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல. நீங்க இது எப்படின்னா நான் இந்த வயசுல கடமாடு வயசுல 32 வயசுல நான் ஒரு கீபோர்டு எடுத்து நான் கத்துக்க போலையா கிளாஸ். அதனால நீங்க கண்டிப்பா கத்துக்கலாம் சார். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அஸ்வின். எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச கேம்னா அது கிரிக்கெட் தான். நான் என்னோட மொபைல்லயும் சரி என்னோட வீட்டுல என்னோட பிளே ஸ்டேஷன்லயும் சரி கிரிக்கெட் மட்டும் தான் ஆடுவேன், வேற ஒன்னும் ஆட மாட்டேன். எப்பவாவது இந்த ஃபைட்டிங் கேம்லாம் ஆடுவேன். இப்ப கூட அந்த ஆஷஸ் கிரிக்கெட் டவுன்லோட் பண்ணி அதே ஆடிட்டு இருப்பேன் திருப்பி. சார் நிறைய பழைய கோல்டன் மேட்சஸ்லாம் இருக்கு, நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றேன் பாருங்க, சூப்பரா இருக்கு. அனுப்புங்க, எனக்கு அனுப்புங்க. Thank you so much for joining us, sir. This has been one of the best episodes of Reminisce with Ash. Thank you. And idukku apra I think you have some quiz illaya? Yeah, we have a quiz. And everyone best of luck for this quiz and do it well. Yes. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Ashwin. Thank you. Bye. Take care. Bye.